نظر ہے وہ تھوڑا مختلف ہے، وہ ذرا آپ غور سے سن لیجئے۔ دیکھیں، ہم ایک مشرقی معاشرہ ہے اور ہمارے معاشرے کی اپنی روایات ہیں، اور وہ روایات جو ہیں وہ کوئی 10-20 سالوں پہ نہیں، وہ صدیوں پہ محیط ہیں۔ ہماری جو خواتین ہیں، ہماری جو بہنیں ہیں، وہ اپنے خاندان کی عزت کی خاطر اور اپنے حرم کی عزت کی خاطر جو ہے وہ پوری زندگی جو ہے انتہائی نامساعد حالات میں جو ہے وہ بڑے صبر اور شکر کے ساتھ جو ہے وہ گزار دیتی ہے، اور اپنے گھر کی عزت، اپنے میاں کی عزت جو ہے اس کو ہمیشہ جو ہے وہ برقرار رکھتی ہے۔ اور ایک ایسا گندا کردار لاکھوں میں بھی نہیں، ملینز میں جو ہے وہ اگر میں تلاش کروں تو مجھے شاید نہ ملے، وہ ہو سکتا ہے اس معاشرے میں بھی کہ جو اپنے خاوند کی عزت کو پامال کرے، اپنے جیسی گندی سوچ کے کسی بے غیرت کے ساتھ جو ہے وہ آنکھ مٹکا یا سلسلہ جو ہے وہ شناسائی تعلق پیدا کرے، اور اس کے بعد اپنے خاوند سے طلاق حاصل کرے، اور اس جو ہے وہ گندے کردار کے ساتھ جو ہے وہ اپنا ناطہ جوڑے۔ اس قسم کی کردار جو ہے خاوند کو ناراض کرنے یا خاوند کی عزت کو پامال کرنے والے وہ ہمارے معاشرے میں نہیں ملتے۔ یہ کوئی ملینز میں کوئی ایک آدھ ہو، ویسے میرے تو جو ہے وہ ایکسپیرینس میں نہیں ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ خان صاحب نے جس گھٹیا سوچ کا اظہار کیا ہے، میرا خیال ہے ان کا کوئی اپنا ایکسپیرینس جو ہے وہ کو مجھے خراب لگتا ہے۔ اچھا رانا صاحب، کیا الیکشن ہونے جا رہا ہے؟ جس طرح سے مطالبات سامنے آ رہے ہیں، جو 3-4 دن سے چیزیں چل رہی ہیں کہ فوری الیکشن ہوگا، اس وجہ سے کیا اب تک نئے عمل کیا؟ اور مریم نواز نے بڑے بول کے بعد اعلان کر دیا کہ ہم نے الیکشن میں جانا ہے۔ دیکھیں، اب تک اتحادی حکومت کا تمام جماعتوں کا یہ فیصلہ ہے کہ یہ حکومت اپنی آئینی مدت پوری کرے گی۔ میں اس سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں، اور وزیر اعظم میاں شہباز شریف صاحب آن ریکارڈ ہیں کہ ہم اپنے اتحادیوں کو سرپرائز نہیں دیں گے۔ جو بھی فیصلہ ہوگا بیٹھ کے باہمی مشاورت کے ساتھ جو ہے وہ ہوگا۔ اب معاملہ یہ ہے کہ اس وقت جو حالات پیدا کیے جا رہے ہیں، جو ملک کی اکانومی کی صورتحال ہے، اس میں جو آئی ایم ایف کا کردار ہے، یہ آئی ایم ایف کا کردار ہم نے نہیں کریٹ کیا، یہ آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ ہم نے نہیں کیا، لیکن اگر آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ جو ہے وہ کنٹینیو نہیں ہوتا تو ملک کی اکانومی جو ہے اس کو ریوائیو کرنا جو ہے وہ پھر کوئی جو ہے وہ عجوبہ ہو سکتا ہے، کوئی معجزہ ہو سکتا ہے۔ اسی طرح سے تیل کی قیمتوں کو آئی ایم ایف کے موقف کے مطابق بڑھا کے اگر جو ہے وہ آپ اس ملک میں غریب آدمی کے منہ سے نوالا چھینیں گے، اس سے روٹی چھینیں گے، تو یہ بھی جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت کو جو ہے وہ گوارا نہیں ہے۔ اور اس صورتحال میں حکومت کو اگر پرفارم کرنے دیا جائے، اگر پی ایم ایل این کو کام کرنے دیا جائے، اگر وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف کو جو ہے وہ سپورٹ کیا جائے، اور وہ سپورٹ جو ہے وہ ہر طرف سے ہو، تو ہمیں یقین ہے، بلکہ قوم کو یقین ہے کہ وہ اس مشکل حالت سے، ان مشکلات سے جو ہے وہ ملک کو آگے لے کے جا سکتے ہیں، وہ ملک کو اس سے نکال سکتے ہیں، اور اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ نکالا ہے۔ جب ایٹمی دھماکے ہوئے تو اس وقت بھی جو ہے وہ یہی صورتحال تھی۔ لیکن اگر ایسا ہوگا کہ ہمارے ہاتھ پاؤں باندھے جائیں گے، ہمیں مختلف جو ہے وہ طریقوں سے جو ہے وہ مجبور کیا جائے گا، ہماری پرفارمنس کو جو ہے وہ روکا جائے گا، ہماری پرفارمنس کے اوپر جو ہے وہ شک شبے کا اظہار کیا جائے گا، تو پھر ایسی جو صورتحال ہے اس میں پھر یہ ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے اتحادیوں کو اعتماد میں لے کے ہم عوام سے رجوع کریں۔ رانا صاحب، ابھی آپ نے مریم نواز کے حوالے سے بڑی اچھی گفتگو، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کی جانب سے جو سابقہ خاتون اول ہیں یا فرح صاحبہ ہیں، یار میں نے کسی کا حوالہ نہیں دیا، میں نے کسی کا حوالہ نہیں دیا، میں نے تو جو مشرق کا، جو ہمارے مشرقی معاشرے کا جو ایک ہماری خواتین کا، ہماری بہنوں کا جو ہے وہ امتیاز ہے،
पूरी दुनिया के मुआशरों के हवाले से मैंने तो उसका जिक्र किया है। बुश बीबी के हवाले से भी आप उसको कंडेनेबल नहीं समझते हैं कि वो अच्छा राणा साहब ये बताइए, राणा साहब एक सवाल है। राणा साहब ये फरमाइएगा कि क्या मियां नवाज शरीफ साहब की तरफ से ये हदायत हैं कि फौरी इलेक्शन में अगर जाना चाहें तो जा सकते हैं, लेकिन इत्तेहादी जो है वो आपकी मजबूरी बन गए हैं जिसकी वजह से आप फौरी तौर पर इलेक्शन में नहीं जाना चाह रहे। दूसरी बात, राणा साहब आपके हवाले से सोशल मीडिया पे कल से जो बातें शुरू हुई हैं कि राणा सनाउल्लाह साहब ने भी मरियम बीबी के हवाले से वही बात की थी, आज ये बातें हो रही हैं, इसमें बताएं क्या सबके लिए गलत नहीं है ये? देखिए मामला ये है कि मेरे हवाले से जो बात, वो मुझे पता है उस FIR का जो सलमान तासीर साहब ने कहीं से वो उसको ऑडिट करके जो है वो उस वक्त जब उनके साथ मेरा वो मामला चल रहा था तो उन्होंने वो जो है उसकी कॉपी जो है वो तकसीम की थी, लेकिन उस FIR को देख लें कि वो FIR मेरे ख़िलाफ़ है और उस FIR में मुद्दई कौन है वो उस खाने में देखें एक खुफिया अदारे का एजेंट है। तो वो एक फैब्रिकेशन थी और वो जब फिर फैब्रिकेशन सामने आई तो बात आगे नहीं चली, इसलिए हमने उसके ऊपर जो है वो दोबारा जो है वो बात नहीं की और वो बिल्कुल लगब और बेबुनियाद बात है। जहाँ तक आपने सुन लें जहाँ तक आपने बात की है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब जो हैं वो इन हालात में वो ये चाहते हैं कि महंगाई का तूफ़ान जो है वो लोगों के ऊपर ना तोड़ा जाए, गरीब आदमी के मुंह से नवाला जो है वो ना छीना जाए। वो ये चाहते हैं कि हम जो है वो परफॉर्म करें, लेकिन हमें परफॉर्म जो है वो करने दिया जाए। रही बात इत्तेहादियों की, तो जो इत्तेहादियों के साथ लंदन से वापस आके जो मुशावरत हुई है वो सारी मुशावरत जो है वो मियाँ नवाज शरीफ साहब के हुक्म से हुई है। और अगर मैं ये कह दूँ कि उस मुशावरत के अमल में मियाँ साहब भी शामिल थे और उस वक्त वीडियो लिंक पे हमारे साथ थे, इसलिए जो भी फैसले हो रहे हैं और जो भी गुफ्तगू हो रही है वो हमारे पार्टी लीडर की मंशा के मुताबिक और उनकी इजाज़त से हो रही है। राणा साहब ये बताइएगा, आपने कहा था कि जो मुश्किल मुआशी फैसले हैं वो करने के लिए और हुकूमत अगर अपनी मुद्दत पूरी करती है उसके करने के लिए तमाम इदारों को बैठना पड़ेगा। क्या तमाम इदारे अगर नहीं बैठते तो क्या फिर आप इलेक्शन की तरफ जाएंगे और इदारे, ये बात आपकी तय हो गई है कि इदारे तो फिर हमारा बड़ा वाज़ेह जवाब है कि ये जो इकॉनमी का भट्ठा बिठाया गया है, ये जो इस मुल्क के साथ जुल्म किया गया है, ये जो इस यानी जो है ये नाहल और नालायक बदबख्त टोले ने इस मुल्क का जो बेड़ा गर्क किया है, ये कोई हमारा किया दरा नहीं है। ना हम इनको लाने वाले हैं, ना इनको बैठाने वाले हैं, ना इनको इस गंद को फैलाने की इजाज़त देने वाले हैं। अगर फिर हमें रोका जाएगा लोगों के मसाइल को हल करने के लिए, तो फिर बड़ी सीधी बात है कि फिर जो जिम्मेदार है वो फिर भुगते। हम फिर आवाम से रुजू करेंगे। कल उन्होंने अपने धरने का ऐलान करना था, लेकिन एकदम ही वो इस्लामाबाद से पेशावर की जानिब चले गए। सुनने में आ रहा है कि कुछ टाइम दिया गया आप लोगों को भी और उनको भी, कि इलेक्शन के हवाले से इत्तेहादियों के साथ मशावरत करके और जो न्यूट्रल थे उनके साथ मशावरत के बाद आप लोग कुछ आने वाले दिनों में इलेक्शन की डेट अनाउंस करने वाले हैं, कुछ इस तरह की चीज़? जी, इस तरह की कोई बात जो है वो हमारे इल्म में नहीं है। अच्छा राणा साहब, यहाँ पर अभी बात करें ना, आप कह रहे हैं कि मरियम नवाज के हवाले से जो बयानात दिए गए उसकी मजम्मत कर रहे हैं। यहाँ पर अभी हम बात करें तो आपसे और अताउल्लाह ताला दोनों से सवाल है मेरा कि अब तो आप हुकूमत में हैं, इमरान खान की गिरफ्तारी या उसके खिलाफ क्या कार्रवाई करने जा रही है, दोनों से आप जी जी सवाल ये है कि मरियम नवाज के बारे में जो कल इमरान खान ने सवाल जो बयान दिया है, जिस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए, तो क्या आप इमरान खान के गिरफ्तार करने का इरादा रखेंगे? देखिए बात ये है कि कानून को अपना रास्ता इख्तियार करना चाहिए और इस तरह की नाजेबा गुफ्तगू से ये इंतशार फैलाना चाहता है। ये चाहता है कि गली मोहल्लों में लड़ाई हो, ये चाहता है कि गली मोहल्लों में खून बहे और इस तरह का इंतशार पैदा हो जाए कि मैं इक़्तिदार में नहीं रहा तो एक अफरा तफरी का आलम हो। बात यह है कि एक लॉस एंजल्स हाई कोर्ट की जजमेंट भी है। हमें मजबूर मत करें कि आर्टिकल 62, 63 आप पर लगाया जाए क्योंकि आप सादिक और अमीन नहीं रहे। वो लॉस एंजल्स हाई कोर्ट की जजमेंट क्या कहती है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप आके बताएं। और क्या जमाइमा खान साहिबा के पास आपकी एक अमानत मौजूद नहीं? और अगर वो मौजूद है तो वो आपकी साबका अहलिया के पास क्यों मौजूद है? और आपने आज तक, आपको क्या पता कि बेटियां क्या होती हैं? ये तो मियां नवाज शरीफ का ज़र्फ और हौसला है कि बेटी के साथ जेल गए,
اپنی آنکھوں کے سامنے بیٹی کی دوسری مرتبہ گرفتاری کو دیکھا اور صبر کر گئے. آپ کو یہ دکھ نہیں پتا بیٹیوں کا، کیونکہ آپ اس لاس اینجلس ہائی کورٹ کی ججمنٹ کو نہیں مانتے. تو کیا آپ چاہتے ہیں کہ ہم پاکستان کی کسی عدالت میں وہ ججمنٹ پیش کریں اور استدعا کریں کہ آپ پہ آرٹیکل 62 63 لگایا جائے؟ تو قانون کو اپنا رستہ اختیار ضرور کرنا چاہیے. اور دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ ایک تو ہے نا الزامات، معاملہ یہ ہے کہ خان صاحب کے معاملے میں جو بھی بات ہے، اگر انہوں نے رات اپنی سپیچ میں کوئی گھٹیا بات کی ہے تو وہ خود کر رہے ہیں وہ. اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کے خلاف اگر یہ الزام ہے کہ وہ اپنی بیٹی کو اپنا نام نہیں دے سکے تو یہ آن ریکارڈ ہے یہ بات. تو خان صاحب کے متعلق تو جو مواد ہے وہ